미국 캘리포니아주의 산타바바라 카운티. 도심 광장 한켠이 시끌벅적 사람들로 가득합니다. 평소엔 한적한 도시의 쉼터였던 광장이 매주 토요일이면 사람들로 활기가 넘치는 농산물 시장으로 변신하는데요. 산타바바라 지역의 농민들이 직접 키운 농산물을 판매하는 로컬 푸드 직거래 장터, 파머스 마켓입니다. 마켓이 열리는 날이면 신선한 농산물이 금세 동이 날까 도시의 주민들이 몰려들죠. We come every Saturday because the market's from like 8 till 1. And we have our favorite things, especially fresh fruits and vegetables, carrots, lettuces. We get eggs here. It's natural. There's not a lot of, pesticides, so it's very fresh right off the farm. The carrots here are the best. I don't go to the market and buy them. I buy them here. 1978년 미국 뉴욕에서 처음 생긴 파머스 마켓. 현재 미국 전역에 약 8,500개의 파머스 마켓이 운영되고 있는데요. 생산자와 소비자, 직거래에 참여하는 농민들은 대부분 소규모의 개인 농가들입니다. So farmers have to spend a lot of time in the fields. There's a lot of work that has to go on in the field, so there's only so much limited time to come to a farmer's market and sell. So we try and pick locations that are both convenient for the public and convenient for the farmers on different days to sell their product directly to the public. 현재 3개의 카운티에서 130개의 농장이 참여하는 산타바바라 마켓. 보통 일주일에 한 번 열리는 여느 농민 시장들과 달리 산타바바라에선 한 주에 6일 동안 6군데 장소에서 열립니다. 그리고 이곳에서 판매되는 농산물은 모두 지역농업위원회에서 인증한 생산자 인증서를 받아야만 참여할 수 있습니다. I'm trying to eat as many foods as I can without pesticides, and this is the best place to get those. And it's fresh too. It was, it was just picked this week or whatever. So I like to support the local economy as well. So all of these farmers are from around this area. So it's supporting the economy. It's a lot of reasons. Consumer interest has grown in locally grown and regionally grown food. So we know that consumers want to buy food that is grown close to them, whether they're trying to support their local farmer or keep that money in the community, or whether they want to be able to talk with that farmer and learn more about how they grow that food so they can make choices that are within their value system or the kind of food they want to buy. 20세기 농업은 대량 생산과 유통으로 먹거리의 장거리 이동이 많았습니다. 생산지와 밥상 사이의 거리가 멀수록 농약 사용은 늘고 환경 문제는 심각해졌죠. 그러다 소비자들은 깨달았습니다. 안전하고 질 좋은 먹거리를 위해 푸드마일을 줄여야 한다는 사실을요. 여기 파머스 마켓은 푸드마일 제로. 생산자와 소비자가 직접 만나죠. Biggest advantage is being able to communicate directly with the people that are going to be eating the food that you grow. So it's very social and a great opportunity to share information about organic farming, recipes, and about life in general. It's very interactive. The big reason for me is the sense of community. I'm part of our local community. I know all the families. I know the children, like right here. And it's, a way that I can have a dependable week after week income. 파머스 마켓은 생산자와 소비자의 소통과 신뢰가 기반이 되는 곳입니다. 직접 생산한 농산물만을 판다는 농민, 그런 농산물을 믿고 신뢰하는 고객, 생산자와 소비자의 이해가 딱 맞아 떨어지는 곳이 바로 파머스 마켓인데요. 소비자들은 직거래로 먹거리에 대한 불안감을 없애고 농민들은 판로 확보로 보다 안정적인 수입을 보장받는 거죠. It's sort of the lifeline for their farms. A lot of the farmers solely rely on this market as their sole income. So if it wasn't for the Santa Barbara markets, then they wouldn't be able to sustain financially. The cost of doing business is so high, it's really hard to kind of compete in the large-scale agricultural world. So this allows small family farms to give them access direct to the public to sell their goods. We think of local and regional food as an opportunity for farmers. It's one more way that they can sell their food into the marketplace. If they're selling at one price into wholesale markets, they may be able to get more money
for some of their products by selling them directly at farmers markets. So they may spend more time at a farmers market, but they're building customer relationships, they're understanding what consumers want from them, what kinds of products sell well and which ones don't. And then they're able to build that business by having those relationships over time. And sometimes they then decide to scale up. 일본의 대표적인 농촌 지역인 이바라키현의 한 마을입니다. 1년 중 오곡백과가 가장 풍성해지는 가을 수확철이 오면 이바라키현에선 그 해에 수확된 농산물을 지역 주민들에게 알리는 가을 수확제를 여는데요. 마을과 마을 인근에 농장을 둔 농민들이 그 해 생산한 가장 신선한 작물을 직접 들고 나와 다양한 조리법과 함께 선보이는 행사죠. 常にドキドキの直売所の方に野菜を出荷している方々なので、自分たちの野菜を普段から買っていただいているお客様に、感謝の意味を込めて、いつもありがとうございますという意味を込めて、普段よりもちょっとお安く販売してたりとか、そういった形で収穫祭を開いています。 일본의 로컬 푸드 운동은 이미 40여 년 전부터 시작됐습니다. 당시 일본인들의 식생활 개선을 목적으로 지역의 농산물을 활용하자는 것이 일본식 로컬 푸드 운동, 지산지소의 시작인데요. 무엇보다 지산지소의 핵심은 생산자와 소비자의 거리를 좁혀 지역 먹거리에 대한 신뢰를 높이는 것입니다. 農家はなかなかお野菜を買ってくれる方の声がなかなか聞けないので、こういう直売所とかこういうイベントを通してお客様の声を聞いたり、私たちがどんな思いで野菜を作っているかということを聞いていただいたり、そういう交流の場がとても重要かなと思って参加しています。 이곳 이바라키현에선 매월 셋째 주 일요일을 지산지소의 날로 정하고 관내 식당들은 물론 학교 급식에도 로컬 푸드를 사용하도록 하고 있는데요. 지역에서 생산되는 가장 안전하고 건강한 먹거리, 로컬 푸드에 대한 일본인들의 신뢰는 이미 하나의 소비 문화로 자리 잡았습니다. 茨城はいいよね。そういい。大好き。豊富ね。新しいからみんな取り立てる。しなびてるのなんてない。そういうわけ。安心、地元で採れてるものなので安心して食べられるっていうのと、あとすぐ買えるので新鮮なうちに食べられるっていうのですね。 일본에서 농산물 유통 방식은 상설 직매장이 일반화돼 있습니다. 일본 내에서 편의점 수보다 많다는 로컬 푸드 직매장. 생산자들이 조합을 이뤄 운영하는 것과 지자체와 일본 전농이 관리하는 것으로 구분되는데요. 대형 직매장의 경우 대부분 일본 전농이 주도하고 있죠. ポケットファームドキドキは JA 全農が設立した直売所です。2000年にですね、ポケットファームドキドキは設立されまして、もともと全農茨城がですね、消費者と触れ合える拠点がなかったために、こういった場所を設立いたしました。 이곳 JA 전농 직영점은 지역의 중소농가들과 연간 계약을 통해 위탁 생산으로 농산물을 공급받는데요. 소비자 요구에 부합하는 작물을 출하하면서 농가들은 과잉 생산이나 재배 과정에서 오는 손해를 줄일 수 있게 됩니다. 그리고 매장에 출하된 농산물들은 생산자의 이름과 그 재배 과정을 모두 공개하기 때문에 농민들은 좀 더 책임감을 갖고 농사를 짓게 되죠. ポケットファームドキドキの、一番いいところはですね、生産者の、顔が見えるというところと、あとはですね、一つ一つ手作り、素材から作っていますので、安心安全、こういったところに、お客様は惹かれていると思います。 일본 지산지소 운동에서 생산자 실명제는 기본입니다. 그리고 매장마다 재배 방식과 수확 시기, 조리 방법 등 다양한 정보를 제공하는 곳들도 많은데요. 매장을 찾는 소비자들은 단순히 제품만을 사는 것이 아니라 지역 농업의 가치를 함께 사는 것이죠. 대형 직매장들은 레스토랑이나 레저 공간을 함께 운영하는 곳들이 많습니다. 건강 먹거리라는 로컬 푸드 이미지가 업종 간의 상생 효과를 일으키기 때문인데요. 레스토랑의 경우 직매장의 농산물을 활용하는 이득도 있죠. 食材の方ですけども、うちは宇治素性育ち食べ頃生産者の顔が分かるものを
全て集めてますので、安心という言葉が使えるかなと。あと今日もお客様いっぱい並んでますけど、リピーターの方が多いです。 직매장에서 판매되는 동일한 식재료로 안심하고 먹을 수 있는 로컬 푸드 식당이란 점이 이곳 레스토랑의 가장 큰 특징인데요. 이곳에선 매일 70여 ga지의 음식이 만들어집니다. 그날그날 공급되는 식재료에 따라 메뉴는 매일 달라지죠. 運営方法なんですけども、うちの場合は料理人がいないんですよ。で料理人がいない中でお母さんたちがお料理を自由に作ってます。ただ愛情がきちんとなくてはいけないですし、あとはマニュアル通りにはいかないのが食材の旬もありますから、味覚を研ぎ澄ませて家庭料理としてお出ししてます。 그리고 이곳은요, 하루에 식사 가능한 인원이 당일 공급되는 식재료의 양에 따라 결정된다는데요. 총 100여 석의 좌석 중 30% 정도만 사전 예약, 나머지는 당일 선착순. 건강한 집밥을 찾아오는 사람들로 식당 안은 늘 만석입니다. この野菜はこの地域で作った野菜ですよね。っていう話ですね。でみんな結構野菜が好きなので、で結構いろいろ種類も豊富で美味しいです。僕はほとんど外食はしないんです。ここだけ、ほとんどここだけ。なぜ来るかっていうと安心して食べられるから。 이곳은 2013년에 문을 연 완주 로컬푸드 직매장입니다. 매일 새벽 완주 지역의 농민들이 갓 수확한 신선한 농산물을 들고 매장을 찾아오는데요. 유통 과정이 사라진 만큼 모든 일은 생산자가 직접 해야 합니다. 가격을 결정하고 상품을 포장하고 진열하는 일까지 자신의 이름을 걸고 판매하는 농산물이기에 어느 것 하나 허투루 할 수가 없습니다. 달라진 점은 아무래도 이제 내가 안심하고 농사를 질 수 있잖아요. 뭘 지으면은 옛날에는 가격이 뭐 때에 따라서 막 폭락도 하고 이제 뭐 오르고 그러는데 거의 이제 뭐 농사에 흥미를 못 느끼는데 여기는 이제 꾸준히 제값을 받으니까 안심하고 이제 작부 체계를 만들어서 1년 연중으로서 이제 내가 뭘 이렇게 1년 동안 생산해야 되겠다 이런 식으로 이제 농사를 질 수 있는 계획이 나오는 거죠. 로컬푸드에 참여하는 농가들은 다품종 소량 생산을 하는 소농들입니다. 농민들은 전날 판매율에 따라 다음 날 공급할 작물의 양을 조절할 수 있고요. 연간 생산 계획표를 만들어 이듬해 생산할 품목을 결정하기도 합니다. 오전 9시. 본격적으로 매장 영업이 시작됩니다. 지리적으로 완주는 도심 지역인 전주를 에워싸고 있는 형태인데요. 그래서 생산은 완주 군민이 하지만 그 소비 대상은 대부분 전주 시민들입니다. 협동조합에서 운영하는 6개의 직매장 중 4개의 매장이 모두 전주 시내에 위치해 있는 이유이기도 하죠. 그런데 사실 완주의 로컬푸드 유통이 직매장으로 처음 시작된 건 아니었습니다. 완주군에서 제일 처음에 로컬푸드 시행했던 건 직거래 장터입니다. 두 번째는 꾸러미, 그러니까 정기적으로 박스를 배달해 주는 방식으로. 그 다음에 직매장으로 온 겁니다. 근데 직거래 장터를 해보니까 정기적으로 뜨문뜨문 열리기 때문에 농가분들에게 미치는 소득 효과가 너무 떨어지는 거죠. 또 소비자분들도 그러면 다음 주까지 또 금요일까지 기다려야 되는 거야? 내가 필요할 때는 못 사게 되는 거니까. 그래서 이제 그런 과정을 겪으면서 이제 상설 직매장의 구조로 가게 됐다고 볼 수 있겠죠. 로컬푸드에서 가장 중요한 두 가지는 신선도와 안전성입니다. 신선도에선 당일 생산, 당일 유통을 원칙으로 하고 안전성에선 주기적인 모니터링을 통해 생산 농가들을 엄격하게 관리하고 있는 완주. 특히 직매장에 출하되는 모든 농산물들은 완주의 깐깐한 로컬푸드 인증 제도를 통과해야만 합니다. 그런데 완주도 이런 시스템을 갖추기까지 그리 쉬운 길만은 아니었다는데요. 로컬푸드 직매장 시작 당시에 가장 큰 어려움은
이제 우리 농가분들과의 기획 생산하는 겁니다. 그러니까 이제 한 해의 농사를 함께 계획하고 직매장의 연중 안정 공급 시스템을 갖추어야 소비자들이 다양하게 안전한 먹을거리를 구매하실 수 있는 건데 처음에 이제 농가분들이 계획 세웠던 대로 잘 안 하시는 거죠. 중간에 변심을 하시거나 뭐 이런 과정들 때문에 나와야 될 게 직매장에 안 나오게 되고 어떤 건 또 너무 많이 나오고 이런 과정을 바로잡는 과정이 가장 힘들었고요. 2012년에 만들어진 완주 로컬푸드 협동조합은 현재 약 3천여 개의 소농 농가들이 생산자 조합원으로 참여하고 있는데요. 이들은 주기적인 교육을 받고 2년마다 재인증을 받아야 계속해서 조합원의 자격이 주어집니다. 완주 로컬푸드 협동조합에선 직매장 외에도 4개의 농가 레스토랑을 오픈해 함께 운영하고 있는데요. 로컬푸드 음식 전문점으로 직매장에 공급되는 완주산 농산물만을 사용하고 있습니다. 정해진 메뉴 없이 그날그날 공급되는 식재료에 따라 한 끼에 50여 가지의 반찬을 만들어내는데요. 1년에 한 번은 완주에서 생산된 고추와 콩으로 직접 장을 담그기도 하죠. 저희 직접 농가한테 받거나요, 아니면 직매장에서 남는 물건들 받아가지고 저희가 메뉴를 활용하고 있거든요. 그리고 농가 레스토랑에서 이제 기획 생산에서 직접 체계를 잡아가지고 저희한테 공급해주는 체계도 있어가지고요. 기획 생산을 통한 공급이랑 식재 농가한테 직접 받는 거랑 매장에서 직접 받는 거를 가지고 요리하고 있어요. 이곳 농가 레스토랑을 찾는 손님은 하루 평균 200여 명. 특별한 식재료가 아닌 안전한 먹거리를 선호하는 소비자들이 이곳을 찾습니다. 조리된 음식들 앞엔 메뉴 이름과 함께 사진들이 한 장씩 놓여 있는데요. 식재료를 생산한 농민들의 이름과 얼굴입니다. 아무래도 건강한 먹거리다 보니까 좋으시고 일단 사진들이 앞에 있다 보니까 직접 생산한 농가들이잖아요. 그래서 믿고 드시고 또 아래에서 또 직접 사가시기도 하셔가지고 저희한테 레시피도 물어보셔가지고 직접 해드시는 분들도 많이 계세요. 보통 원산지만을 표시하는 일반 식당들과 달리 생산지는 물론 생산자의 이름과 얼굴을 공개하면서 로컬 푸드에 대한 신뢰를 더 높이는 건데요. 얼굴 있는 먹거리, 로컬 푸드 밥상을 통해 안전하고 투명한 식문화를 만들어가고 있습니다. 아시다시피 로컬 푸드로 지금 이렇게 모든 음식들이 만들어지기 때문에 이제 일반 식당 가면은 정체불명의 원산지나 그런 이제 수입산에 의존하는 것들이 많은데 여기서는 농가는 분들이 직접 만드신 농산물로 만든 음식물을 먹을 수 있다 보니까 그런 점이 되게 좋은 것 같아요. 완주군은 우리나라에서 로컬푸드 시스템을 가장 먼저 도입한 곳입니다. 그것도 지자체가 앞장서서 로컬푸드 운동을 추진했는데요. 2009년 군청 내에 로컬푸드 전담 부서를 신설하고 지자체 최초로 로컬푸드 조례를 만들었죠. 저희가 처음 추진을 하게 된 배경은 농업, 농촌이 어렵잖아요. 근데 실질적으로 산업화되면서 농촌의 젊은이들이 다 도시로 다 이농해서 다 갔거든요. 이런 부분 또한 소농 고령농들이 30년 이상 되다 보니까 노령화되고 고령화되는 이러한 또는 지속 가능성이 그렇게 되다 보니까 지속 가능성이 없어졌잖아요. 그래서 농업 농촌을 어떻게 하면은 활력을 시킬까 이런 것들을 고민하게 되면서 이제 이 사업을 추진하게 됐죠. 그 시작은 관내 농업인들의 정보를 파악하는 일이었습니다. 농가의 수와 크기, 생산 작물과 특징 등 일일이 발품 팔아 농업 데이터베이스를 만들어냈죠. 그 결과 완주군은 전국 최초로 로컬 푸드를 통해 지역 농업을 재편한 사례로 꼽히고 있습니다. 매년 100억씩에서 500억을 투자를 하는데 어디다 어떻게 투자를 할 것이냐 이런 부분에 관한 고민을 했습니다. 그래서 과도 만들었고 또 일본의 벤치마킹도 갖고 그런 것들을 통해서 저희들이 이 사업을 지속적으로 갈 수 있도록 그리고 이것을 행정과 지역과 주민들이 함께 이렇게 손을 맞잡고 그러면서 직매장을 통해서 그분들한테 소득으로 또 다시 돌아가고
이러면서 주민들도 재미를 느끼고 또 여기에 소속감을 가지고 적극적으로 참여할 수 있도록 이런 계기가 되었고요. 그렇게 해서 2012년 전국 최초로 로컬푸드 직매장 문을 연 완주는 현재 12개의 상설 직매장을 운영하고 있는데요. 천재지변과 생산량에 따라 물결치는 농산물 가격을 안정화시키고 참여 농가들에게 안정된 수입을 보장하고 있습니다. 이는 곧 지역경제 안정화로 이어지고 있죠. 12개 직매장에서 저희들이 600억 정도 올해는 아마 예상을 하는데 여기에 참여하는 농가들이 매장별로 따져서 했을 때는 3천 농가 정도가 넘어가는데 실질적으로 이제 중복출하하고 하는 이런 농가들 빼면 한 2,500농가 저희들이 이렇게 보고 있거든요. 그러면은 거기에는 가공품, 1차 산물 이런 것들이 자연스럽게 연결이 되어 있어요. 그러다 보니까 직매장을 가서 보시면 알겠지만은 7, 800까지 이런 농산물이 나올 수 있는 이런 기반이 되었고 소농 고령농들이 거기에 참여를 하고 있다고. 1차 생산 농가들을 대상으로 시작된 완주 로컬푸드 사업은 2차 가공식품 제조로도 이어졌는데요. 완주군에선 고산면과 구이면 두 곳에 거점 가공센터를 설립해 지역 농민들이 직접 가공할 수 있는 장비와 기술을 마련했습니다. 저희 완주군 로컬푸드 가공센터에서는요, 우리 완주군에 거주하고 있는 농업인이 이제 본인이 직접 생산한 농산물로 다양한 가공식품을 가공할 수 있는 여러 가지 가공 장비하고 시설이 갖춰져 있고요. 그 다음에 이제 지속적으로 제품화에 참여하는 참여자 확대 및 그 다음에 이제 그 신제품 개발을 위한 그 가공 교육 프로그램을 연간 진행하고 있습니다. 아무리 손맛 좋고 손재주가 있어도 가공식품을 생산하고 판매하는 건 쉬운 일이 아닙니다. 고가의 가공 장비를 마련하고 까다로운 법적 절차를 해결하고 판로를 확보하는 일까지 개인이 감당하기란 어려운 일이죠. 완주에선 이를 가공센터와 공동체 조합으로 해결했습니다. 이걸 생기기 전에는 저희들이 이제 시내에 가가지고 외주를 줘서 해야지만 되는데 그때 이제 이 수공비가 가공비가 워낙 많이 들고 해서 저희들은 이제 이익이 없기 때문에 이제 못했는데 지금 이렇게 이제 군에서 이렇게 가공센터를 해주고 저희들 이제 조합을 결성해서 이렇게 교육도 받고 이렇게 해주니까 저희들이 아주 이게 가공하는데 아주 쉽습니다. 그렇습니다. 자신들이 재배한 농산물로 직접 가공식품을 생산하는 농민 가공의 형태인데요. 가공센터에선 1년에 2번 완주 농민을 대상으로 창업 교육을 열어 가공 인력을 육성하고 있습니다. 지금까지 500여 명의 교육생이 배출됐죠. 이제는 이게 가공품을 내가 판매하기가 굉장히 힘들거든요. 또 이렇게 예를 들어서 어떤 매장에다 내려고 해도 굉장히 힘드는데 우리 매장이 있고 또 가공 센터가 있어가지고 가공도 하고 이렇게 하니까 굉장히 편리하고 또 보람도 느끼고 그러고 있습니다. 4개월의 가공 창업 교육을 이수한 농민들은 품목에 따라 4분야로 나눠진 가공식품 생산자 공동체 조합에 가입하게 됩니다. 그러면 이곳 가공센터 시설을 이용할 수 있는 자격이 주어지게 되는데요. 완주 농민들이 직접 재배한 농산물로 자신의 이름을 건 가공식품을 만듭니다. 일단 일반 가공은 누가 어디서 어떻게 생산된지 모를 원물을 가지고 그 대형 공장 자동화된 생산 라인에서 이제 소품종 대량 생산하는 어떤 책이지만 저희 농민 가공은 본인이 직접 생산한 그 농산물로 본인이 직접 가공하고 전체 수공업으로 다품종 소량 생산하는 어떤 그런 그 가공이기 때문에 우리 소비자들이 안전하고 믿고 먹을 수 있는 얼굴 있는 먹거리라는 그런 점입니다. 현재 190여 명의 완주 농민들이 두 곳의 가공센터에서 200여 종의 가공식품을 생산하고 있습니다. 이는 모두 완주 로컬푸드 직매장을 통해 판매되는데요. 잉여 농산물을 활용해 생산 판매하는 가공의 부가가치는 고스란히 농가의 소득으로 이어집니다. 저희 가공식품 매출이 2017년 기준으로는 한 11억 정도 매출이 나왔고요. 그 중에서 이제 부가가치세 10%, 그다음에 매장 수수료 10%,
그다음에 우리 가공센터 사용료 3%를 제외한 한 8억 5천 정도가 2017년에 농가에 환원이 됐고요. 한 3년간, 최근 3년간 누계로는 총 매출이 한 35억 정도 되는데 그중에서 한 27억 정도가 농가에 환원이 됐습니다. 로컬푸드 직매장을 운영하고 있는 대구의 한 협동조합입니다. 일본이나 완주의 사례처럼 정부나 지자체 또는 생산자가 주도하는 형태가 아니라 이곳은 소비자의 노력과 힘으로 만들어진 곳입니다. 대구 북구 강북마을의 일부 주민들이 마을의 문제를 함께 고민하고 해결하기 위해 결성한 마을 공동체가 시작이었죠. 농부장터는 소비자들이 먼저 시작했습니다. 대부분의 로컬푸드 사업이 생산자들이 농산물을 판매를 주 목적으로 해서 시작했는 게 비해서 안전한 먹거리, 건강한 먹거리를 생각하는 소비자들이 먼저 시작하고 생산자들과 함께 했다는 것이 가장 큰 특징인데요. 현재는 소비자와 생산자 그리고 매장을 운영하는 직원까지 모두가 하나의 조합원으로 이루어져 있는데요. 이들은 자유의사에 따라 가입과 탈퇴가 가능하고요. 조합에서 주최하는 사업은 물론 조직 운영에도 관여할 수 있습니다. 그런데 어찌 보면 상반된 두 부류. 소비자와 생산자가 하나의 조직 안에서 상호 이익을 갖는다는 것. 그건 결코 쉬운 일이 아닐 텐데요. 농부 장터도 숱한 시행착오를 겪어내야 했습니다. 이게 가능성만 가지고 동의를 얻어내는 것, 설득하는 것은 거의 불가능에 가까웠는데 그래서 시행착오도 많이 겪고 또 시간이 많이 걸렸습니다. 그런데 이제 지금 와서는 이러한 방식들이 농가에도 도움이 된다는 것들을 경험을 통해서 알게 됐죠. 그래서 이러한 방식의 경제활동도 가능하구나. 또 우리한테 도움이 되는구나. 우리뿐만 아니라 지역사회에도 도움이 되는 일이다. 이걸 이제 받아들이기 시작한 거지. 생산자와 소비자 간의 상호 신뢰를 위해 농부장터에선 다양한 체험 프로그램을 적극 활용하고 있는데요. 바른 먹거리 문화를 위한 요리 강좌, 생산과 재배의 올바른 이해를 위한 농촌 체험 등 생산자와 소비자가 안전한 먹거리라는 공동의 가치를 서로 이해할 수 있도록 소통의 장을 꾸준히 만들어내고 있습니다. 대구가 250만 도시에서 먹거리 시장이 5조 원 이상, 5조 원은 훨씬 넘는 규모입니다. 그래서 로컬푸드 직매장이 거래되는 물량, 출하량 이걸 가지고 우리가 이 중요성을 이야기하기는 어렵습니다. 다만 가까운 거리에서 생산된 농산물을 가까이서 소비함으로 생기는 사회적 이익, 공익적 가치를 우리가 받아들이게 하는 것, 그리고 먹거리에 대한 인식을 개선하게 하는 것, 또 먹거리에 대해서 소비자들에게 미치는 교육적 효과, 이걸 저는 오히려 더 크게 보고 있습니다. 이게 기반이 된다 그러면은 정책적으로, 제도적으로 이러한 사업들이 확산되고 그 성과가 우리 사회에 큰 영향을 미칠 수 있지 않겠냐, 그렇게 생각하고 있습니다. 미국 남부의 노스캐롤라이나주에 있는 엘럽이라는 마을에 지역의 한 로컬푸드 협동조합이 운영하는 물류센터가 있습니다. 매일 아침 지역 농장에서 배송해온 신선한 농산물들을 이곳에서 분류하고 포장하는 작업을 하는데요. 이 협동조합은 지역의 소규모 농장에서 생산한 다양한 농작물들을 한데 모아서 도시의 소비자들에게 대신 판매하고 유통하는 일을 하고 있습니다. 이런 시스템을 미국에선 푸드 허브라고 하죠. A food hub is a business or an organization that takes local food and aggregates, distributes, sometimes processes food to provide a bigger volume to markets like institutions, whether that's schools or hospitals, or to retailers who need a bigger volume of food. So they bring together small and mid-sized farms and they provide that product with the source identified for the farmer to the consumer all the way at the other end to provide that benefit for small farms to reach markets that they couldn't otherwise reach. 합리적 가격으로 안정된 판로를 구축하기가 어려운 지역의 소규모 농장들을 돕기 위해 만들어진 것이 푸드 허브인데요. 2008년 미국에서 푸드 허브란 용어가 처음 사용된 이후
로컬 푸드의 시장 진출을 돕는 다양한 푸드 허브들이 생겨났습니다. Our farmers have told us that this is a very unique and stable market for them because they are able to have a guaranteed customer base. They know that if they grow a product that they may not be able to sell at full retail price, they can grow it and we will buy it, and that makes a difference. They are not responsible for the marketing themselves, so we do that. We pack the boxes as you see, and then we distribute it out to the community. So time-wise, they have less time in the marketing and selling. They just have to focus on the growing. 그렇습니다. 농민들이 오롯이 농사에 집중할 수 있도록 유통과 판매, 가공과 마케팅 등 생산 이외의 모든 일은 푸드허브가 책임지는 건데요. 생산 농가와 푸드허브의 관계는 단순히 거래 대상이 아니라 긴밀한 파트너십을 이루고 있죠. We have a unique organizational structure in that the farmers own a share of their own market. They are members of the cooperative. But so are the subscribers, the people that get these boxes. So are the staff. So it's a three-way ownership. It's a total community enterprise. 협동조합 안에서 동등한 권리를 가지는 농민과 고객, 직원의 조합. 이들은 매년 투표를 통해 이사회를 구성하고 조직의 소유와 관리, 이익을 공유하는데요. 농민과 고객 조합원들은 그들이 약속한 생산과 소비의 역할을 하고요. 푸드허브의 직원 조합원들은 다양한 마케팅으로 지역 농산물을 알리는 일을 하죠. We have a lot of programs. Of course, we use social media. It's 2018. But we also have ads in newspapers and magazines. We put out flyers. We give talks and events. We do demonstrations in the community at community events. We have a tell a friend program. So you tell a friend to join. That's word of mouth is really the strongest. 소비자 회원들은 온라인 마켓을 통해 주문하고 주문된 농산물들은 각각 박스에 담겨 지정된 분배 장소로 배송됩니다. 한 주에 평균 400개의 작물 박스가 나간다는데요. 이런 온라인 주문과 배송 시스템은 제철 작물이 생산되는 4월부터 11월까지만 운영됩니다. So our goal was that it's fresh and convenient. So the consumer that signs on to get a subscription can go to their neighborhood pickup site. They may meet a neighbor, exchange recipes, talk to other people that have a like interest that they do. And even though it's not delivered to their door, it's usually in a convenient location, a convenient time. 샌드힐즈 협동조합은 카운티 내에 20개의 분배 장소를 운영하고 있습니다. 일부러 마련한 공간이 아니라 기존의 상점이나 가게를 활용하는 건데요. 소비자 회원들이 쉽고 편하게 찾아갈 수 있도록 접근성이 좋고 방문하기에 부담 없는 곳. 대부분 주택가의 카페나 레스토랑들이죠. So we volunteer to help distribute the produce and whatever is in the boxes to local residents. The biggest benefit I've seen is helping local farmers and businesses and also getting a lot of new customers. We've got people that come to pick up boxes that wouldn't otherwise come to our cafe, and they become long-term customers after the fact. So. Hi, hello, good to see you. I am. Okay. 소비자들은 온라인 주문을 할 때 배송 요일과 방문 시간을 미리 정해두는데요. 협력을 맺은 카페에서 작물 박스를 직접 관리하기 때문에 행여 픽업 시간을 놓치더라도 배송된 농산물이 상하거나 손상되는 염려를 할 필요가 없습니다. 그리고 소비자들은 박스를 직접 찾아와야 하는 번거로움을 오히려 즐겁게 받아들이고 있습니다. For this program, we use the concept of gathering sites. So this one is very close to my home, but it's also a really cool place to come and see people and pick up a product and talk to the owners. So I really like that. And it's a benefit to the business that's here that they're supporting the program and the program supports their business. Bye-bye.
카운티의 주민이라면 누구나 샌드힐즈 협동조합의 소비자 회원이 될 수 있습니다. 물론 연회비 20불을 지불해야 가능한데요. 회원 자격은 1년간 유지되고요. 다음 시즌이 시작되고 첫 구매를 하면 자동으로 회원 갱신이 되죠. 샤나 씨의 가족은 벌써 7년째 소비자 회원으로 참여하고 있습니다. My husband came back after a yoga class and his friend said, "You have to check out this box. It has produce from all the local farmers." We decided to give it a try. We are not originally from here. We're from a lot farther north in New York. So we gave it a try and we learned what was local and in season and started eating better. 소비자 회원이 된다는 건 곧 조합원으로 권리와 혜택을 누릴 자격이 주어진다는 건데요. 먼저 조합의 운영과 관리에 관여할 수 있고요. 조합에서 진행하는 다양한 커뮤니티 행사에 참여할 수도 있죠. 그런데 샤나 씨의 마음을 움직인 건 소비자 회원이 가지는 특별한 무엇이었습니다. So as a member, they send out weekly newsletters, and in there are recipes. We got a recipe in our box today, but it has access to all kinds of more recipes in case I don't know how to cook the food. It has all kinds of storage tips. Say I'm not going to cook it right that day. It tells me how I can store that food, and it tells me about my farmers and where my food is coming from. I feel like I'm a part of a larger community because I am a member. 소비자들은 이 한 끼의 밥상이 가지는 의미를 소중하게 생각합니다. 자신들이 지불한 비용이 지역 농가를 돕고 이는 곧 지역 경제를 강하게 만들어 결국 자신들에게 되돌아온다는 걸 알고 있죠. 반면에 먼 거리를 여행하는 농산물들이 사용하는 연료가 환경을 오염시키고 지구를 파괴시켜 결국 삶의 터전마저 위협한다는 사실도 알고 있습니다. Local food is really about community economic development. It's about farmers retaining the price of the product that the consumer pays. It's about working together often and having a cultural identity around that food and providing a connection between the producer who grows that food and the consumer who eats it in their home every day. 로컬 푸드 활성화의 영역에서 빠질 수 없는 것이 공공급식인데요. 그 중에서도 안전한 먹거리에 대해 가장 민감한 곳이 학교입니다. 한때 GMO 식품과 냉동 식재료로 학부모들의 원성을 샀던 저급한 학교 급식이 이제 달라지고 있습니다. 많은 학교들이 로컬 푸드에서 그 해답을 찾고 있죠. 오늘은 대표적으로 쌀이 아산에서 많이 생산되고 있는데요. 오븐도미, 밥이 모두 아산산 친환경 로컬 푸드고요. 시금치 된장국에 나오는 시금치도 아산산 유기농 시금치입니다. 그리고 수육에 나오는 돼지고기도 물론 아산산 로컬 푸드고요. 거기 들어가는 된장, 고추장도 마찬가지로 아산에서 전통장으로 만들고 있는 로컬 푸드입니다. 우리나라에선 1981년 학교 급식법을 제정한 이후 지금까지 급식의 질과 안전을 엄격하게 관리하고 있는데요. 그러나 여전히 식재료에 대한 불안감과 친환경 식단에 대한 요구가 늘면서 많은 학교들이 안전한 식재료 공급을 고민하기 시작했습니다. 그것은 바로 로컬 푸드였습니다. 저희가 초창기 때는 좋은 재료로 해주고 싶어도 공급이 안 돼서 친환경을 못 먹을 때가 있었거든요. 근데 지금은 저희가 충분히 좋은 재료로 더군다나 농업인도 살리는 그런 로컬 푸드를 이용을 하기 때문에 저 스스로 자부심이 생기고요. 학생들이 음식을 먹을 때 굉장히 뿌듯함을 느낍니다. 지난해 3월부터 본격적으로 로컬 푸드 급식이 시행됐다는 이 학교는 현재 학교 급식에 제공되는 식재료의 70%를 로컬 푸드로 사용하고 있습니다. 학교 급식은 단순히 한 끼를 해결하는 밥이 아닙니다. 편식과 먹방으로 잘못된 식습관에 노출되기 쉬운 우리 아이들이 학교 급식을 통해 올바른 식문화를 배우는 교육이죠. 친환경이고 또한 우리 지역에서 생산되는 로컬 푸드 급식이라는 점을 통해서 학생들이 농업을 사랑하고 또 친환경에 관심을 갖고 친환경을 실천하는 그러한 마음 자세를 가질 수 있는 그런 교육에 많은 도움이 되고 있다고 생각이 됩니다. 지금 먹는 이 쌀 한 톨, 상추 한 잎이 어디서 어떻게 생산돼 왔는지 그리 아닌 밥상으로
로컬 푸드를 몸소 체험하는 아이들입니다. 쌀이랑 김치랑 사과? 신선하고 맛있어. 멀리서 오는 음식은 농약을 뿌리거나 약품을 뿌려서 몸에 해롭기도 한데 가까이 있는 저희 지역의 음식들은 빨리빨리 와가지고 상하지가 않아가지고 몸이 건강해져요. 어떤 유해 물질도 용납할 수 없는 안전지대. 성장기 우리 아이들이 먹는 음식은 가장 안전하고 건강한 우리 농산물이어야 합니다. 현재 우리나라에선 각 지자체에서 학교 급식 지원 조례를 제정해 급식을 관리하고 지원하고 있습니다. 충남에는 2003년도에 학교 급식에 지역살이 처음 들어가게 됩니다. 그 시기가 언제냐면 충남에서 학교 급식 조례 제정을 하자라고 하는 범시민운동이 벌어졌었고요. 그것이 원동력이 되어서 2005년도에 학교 급식 식품비 지원에 관한 조례 이것이 만들어졌거든요. 이것이 첫 출발점입니다. 근데 초기에는 좀 지지부진했다가 2007년부터 지역 농산물이 학교 급식에 많이 들어가고 그것을 시군에서 지원할 수 있는 이제 근거가 되기 때문에 양이 해마다 이렇게 쭉쭉 늘어나기 시작을 했죠. 학교 급식에 공급되는 식재료는 바로 이곳 학교 급식 지원센터에서 관리하고 있습니다. 전국에는 지자체별로 모두 85개의 학교 급식 지원센터가 운영되고 있는데요. 충남 아산의 경우 아산시에 소재된 60개의 농가에서 모두 200여 종의 농산물을 공급받고 있습니다. 학교급센터는 우선 아이들한테 안정적으로 건강한 식재료를 공급하는 업무를 우선으로 하고 있습니다. 그리고 그 식재료를 공급하기 위해서 지역에서 농가와 함께 지역에서 농산물을 생산하고 그리고 안정적으로 공급할 수 있도록 하는 업무를 추진하고 있고요. 그렇게 하기 위해서 지역 농가를 관리하는 업무 그리고 학교나 그 식재료 공급 업체 등과 업무 협의를 해서 학교에 최대한 안전한 농산물 그리고 다른 식재료가 공급될 수 있도록 하는 업무를 하고 있습니다. 문제는 단가입니다. 급변하는 시장 물가에 따라 급식의 질이 등락하지 않도록 학교 급식 지원센터는 농가와 계약 재배를 맺습니다. 학교별로 봄, 가을, 학기 초에 작성되는 식단 계획표에 따라 생산할 작물 품목과 가격을 미리 결정하는 거죠. 농가들이 저희 학교 급식센터로 공급하는 농산물 품목들은 한 60여 품목 되는데요. 그 품목들을 저희가 전체 농가를 해마다 조사를 하고 그리고 농가들이 희망하는 가격까지 다 조사를 합니다. 그래서 농가들 간에 품목이 안 맞거나 가격이 조금 안 맞는 부분들은 저희가 협의해서 다 결정을 하고요. 그런 가격 결정이라든가 품목 결정이 학교 급식이 시행되기 전 1, 2월 정도에 모든 것이 다 결정이 돼서 1년 동안 학교 급식에 들어가는 가격이라든가 그리고 품목을 학교에 다 알리고 그렇습니다. 계약 재배를 통해 농가는 1년 동안 안정된 소득을 제공받게 되고 학교에선 생산 단계부터 관리되는 질 좋은 식재료를 공급받는 것이죠. 이는 로컬 푸드이기에 가능한 시스템인데요. 유통과 판매의 복잡한 단계를 줄이고 생산자인 농가와 소비자인 학교가 하나의 연결고리로 이어지는 것입니다. 현재 저희 충남에는 지역 농산물을 사용하는 비율이 60%를 넘는 것으로 좀 알고 있습니다. 어쨌든 학교급식 지원센터가 활성화에 대단한 기폭제 또는 원동력 출발점이 되었다. 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다. 그리고 2018년 작년에는 저희가 초등학교하고 중학교에 전통 장류, 특히 충남에서 만든 그래서 된장, 간장, 고추장이 들어갔거든요. 올해 2019년도에는 고등학교까지 되면서 아마 이 비율도 훨씬 확대될 겁니다. 우리나라 식량 자급률은 30%대, 쌀을 제외하면 10% 미만입니다. 그럼에도 농가의 수는 점점 더 줄어들고 생산 지역 편차도 크죠. 당장 우리 눈앞으로 다가온 농업의 위기, 우리의 건강을 위협하는 먹거리 문제,
더 이상 개인과 농촌의 문제로 내버려 둘 수 없습니다. 로컬 푸드의 확산과 대안, 그 해답을 위해 정부가 나섰습니다. 로컬 푸드의 핵심 가치는 얼굴이 있는 농산물입니다. 그래서 예를 들어서 소비자가 먹는 농산물이 누가 생산한 것이다. 그다음에 생산 농산물이 이 내 농산물 누가 먹을 것이다. 알게 됨으로 인해 가지고 당연히 생산자는 안전하게 생산을 하고 그다음에 소비자도 그 농산물을 신뢰하게 먹을 수 있는 체계가 됩니다. 그래서 이런 체계가 갖추어지게 되면 자연스럽게 안전 문제도 해결되고 그다음에 그 푸드 마일리지 같은 환경 문제도 해결되고 그다음에 이를 통해서 지역 소비가 늘어남으로 해가지고 지역 경제도 활성화되고 일자리 창출되는 효과가 있습니다. 그래서 선진국이나 해외 같은 경우에도 외국 같은 경우에도 푸드 플랜의 핵심 정책을 로컬 푸드 정책을 쓰고 있고요. 지난해 농식품부 내에 먹거리 TF팀이 만들어졌습니다. 현 정부의 농정 공약인 푸드 플랜 정책을 추진하기 위해서인데요. 지금껏 지역 경계 없이 오가던 먹거리 시스템을 생산부터 가공, 유통, 소비, 폐기에 이르기까지 모든 과정을 지역 내에서 이루어지도록 하나의 순환 체계를 만들어 관리하자는 것이 지역 푸드 플랜입니다. 지역에서 생산한 농산물을 지역에 소비하기 위해서는 그 지역에 수요처가 있어야 되는데요. 그 수요처로서 가장 접근하기 쉬운 것이 공공급식입니다. 왜냐하면 공공급식 시장은 수요가 딱 정해져 있기 때문에 그 수요에 맞춰서 공급하기가 쉽고요. 특히 저희가 혁신도시를 선정한 이유는 혁신도시가 지역으로 간 이유는 그 지역과 상생을 하기 위해서 갔기 때문에 로컬 푸드 운동과 지역 상생 딱 그 가치가 딱 맞는 것이 혁신도시가 생각이기 때문에 혁신도시 먼저 추진하게 되었습니다. 안정적인 소비를 통해 지속 가능한 생산을 만들어내는 것도 푸드 플랜의 핵심 내용인데요. 그에 걸맞는 수요처가 바로 공공급식이었습니다. 우선 공공기관들이 많이 위치한 전국 10개 혁신도시를 상대로 푸드 플랜이 추진됐고 그 첫 번째 시범도시가 나주시였습니다. 지난해 9월부터 로컬 푸드가 공급된 나주 혁신도시의 공공급식. 과연 그 성과는 어땠을까요? 저희가 처음에 시작할 때는 그 14개 공공기관에 월 매출이 한 200만 원 정도 공급하고 있었습니다. 그런데 저희가 다 같이 전무들과 그다음에 지자체 협력해가지고 공공급식의 로컬 푸드 공급 모델을 수립한 이후에는 현재 한 월 매출이 한 5천만 원 정도, 한 25배 증가하는 효과를 거두고 있고요. 내년에도 아마 지속적으로 그 공급량이 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 아직은 일부 도시에서만 추진되고 있는 초기 모델이지만 푸드 플랜은 정부 추진 사업입니다. 지역과 중앙을 아우르는 국가 차원의 계획 수립을 위해 지난해 5월 국회에선 푸드 플랜 관련 법안이 발의되기도 했습니다. 그러니까 현재 그 푸드 플랜에 대한 공감대가 이제 광범위하게 확산되고 있는 상태고요. 지방자치단체, 서울시 등 앞선 지방자치단체 중심으로 그 계획이 세워져서 추진되고 있고 또한 지난 국회에서 농업특별위원회 법안이 통과되었기 때문에 그 농업특별위원회 내에서 푸드 플랜을 수립하는 역할을 할 겁니다. 그렇기 때문에 차근차근 진행되고 있는 과정이라고 볼 수 있습니다. 우리 지역 농업의 가치는 우리 스스로 지켜내야 합니다. 유통 단계를 줄여 그 이익을 생산자와 소비자에게 돌아가게 하고 농촌과 가정, 농부와 학교를 연결해 올바른 식문화를 만들어내는 일. 로컬 푸드로 시작됩니다. 또한 로컬 푸드는 무너진 지역 사회의 관계를 회복해 지역 공동체를 활성화시키고 나아가 지역 경제를 되살리죠. 믿고 먹을 수 있는 농산물, 안전하고 건강한 밥상. 로컬 푸드를 통해 우리의 삶은 더 풍요로워질 것입니다.